दिन संख्या 222 प्रथम करिन्थिय 7 पर्व तार 1 पद ठारू 11 पर्व तार शेष पद पर्यंत। प्रथम करिन्थिय 7 पर्व तुम्भे माने जो सबु विषय लिखिअछ सही सबुर उत्तर एही। स्त्री लोक को स्पर्श न करिबा पुरुष पक्षरे भल, किंतु व्यभिचार भय हेतु प्रत्येक पुरुषर निजर भार्या थाउ आ प्रत्येक स्त्रीर निजर स्वामी थाउ। स्वामी स्त्री की तार प्राप्य देउ, पुणी सही प्रकारे मध्य स्त्री स्वामी की तार प्राप्य देउ। भार्यार अपना शरीर उपरे क्षमता नाही, किंतु स्वामीर अछि। सही प्रकारे मध्य स्वामीर अपना शरीर उपरे क्षमता नाही, किंतु भार्यार अछि। परस्पर को वंचित न कर, के जानी प्रार्थना निमंते अवकाश पाइबा पाई उभय एक परामर्श होई अल्प काल पृथक रहिपार। आउ तुम्भ मानक इंद्रिय दमन अभाव हेतु शयतान जेपरि तुम्भ मानक परीक्षा न करे, एथिपाई पुनर्बार एकत्र हुओ। किंतु मु आज्ञा देला परी न कही परामर्श देला परी एहा कहे। तथापि जेपरि सबु लोक मोहरी परी हुअंती एहा मोहर इच्छा। मात्र केही ए प्रकार केही से प्रकार प्रत्येक जन ईश्वरଙ୍କ ठारू दान पाइअछि। किंतु मु अविवाहित और विधवा मानकु कहे, सेमाने मो परी रहिले सेमानଙ୍କ पक्षरे भल। मात्र जदि सेमाने इंद्रिय दमन करी न पारंती तेबे विवाह करंतु, कारण कामानଳରେ दग्ध हेबा अपेक्षा विवाह करिबा भल। किंतु विवाहित मानकु मु आज्ञा दिए, मु नुहे मात्र प्रभु आज्ञा दियंती, भार्या अपना स्वामी ठारू विभिन्न न हो। किंतु जदि से विभिन्न हुए तेबे से आउ विवाह न करू, अथवा अपना स्वामी सहित मिलित हेउ। पुणी स्वामी अपना भार्या को परित्याग न करू। किंतु अन्य समस्त को मु कहे, प्रभु कहंती नाही, जदि कौनसी भाईर अविश्वासिनी भार्या थाए आउ से तार सहित बास करने को सम्मत हुए, ताहा हेले से ताकू परित्याग न करू। पुणी जो स्त्रीर अविश्वासी स्वामी थाए आउ से तार सहित बास करने को सम्मत हुए, से अपना स्वामी को परित्याग न करू। कारण अविश्वासी स्वामी भार्या हेतु सूची करा जाइअछि, आउ अविश्वासिनी भार्या स्वामी हेतु सूची करा जाइअछि। ताहा न हेले तुम्भ मानक संतान माने अशुचि हुअन्ते, किंतु एबे से माने शुचि। तथापि जदि अविश्वासी विभिन्न हेबाकु इच्छा करे, तेबे से विभिन्न हेउ। एपरि स्थले सही भाई बा भौणी आबद्ध नुहंती। ईश्वर तुम्भ मानकु शांति रे आचरण करिबाकु आह्वान करिअछन्ति। जेणु हे स्त्री, तुम्भे जे अपना स्वामीर परित्राणर कारण हेबो एहा कोन जान, किंबा हे स्वामी तुमे जे अपना भार्यार परित्राणर कारण हेबो एहा कोन जान। केवल प्रभु जाहाकु जेपरि दान वितरण करिअछन्ति, ईश्वर प्रत्येक को जो अवस्था रे आह्वान करिअछन्ति से सही परि आचरण करू। मु समस्त मंडली रे एही प्रकार आदेश दिए। केही की सुन्नत अवस्था रे आहुत होइअछि, से असुन्नति परि देखा जिबाकु चेष्टा न करू। केही की असुन्नत अवस्था रे आहुत होइअछि, से सुन्नति न हेउ। सुन्नत किछि नुहे, पुनि असुन्नत किछि नुहे, केवल ईश्वरଙ୍କ आज्ञा पालन ही सार। प्रत्येक जन जो अवस्था रे आहुत होइअछि से सेथिरे थाउ। तुम्भे की दास होई आहुत होइअछ, चिंता कर नाही। मात्र जेबे मुक्त होई पारो तेबे बरं सुजोग अवलंबन कर। कारण जे दास होई प्रभुଙ୍କ ठारे आहुत होइअछि, से प्रभुଙ୍କ मुक्त लोक। सही प्रकारे जे मुक्त होई आहुत होइअछि, से ख्रीष्टଙ୍କ दास। तुमे माने विशेष मूल्य रे किना जाइअछ, मनुष्यर दास हुआ नाही। हे भाई माने, प्रत्येक जन जो अवस्था रे आहुत होइअछ, से ईश्वरଙ୍କ सहभागिता रे सही अवस्था रे थाउ। कुमारी मानक विषय रे मु प्रभुଙ୍କ ठारू कौनसी आज्ञा पाई नाही, किंतु प्रभुଙ୍କ अनुग्रह रे विश्वास पात्र होई निजर मत देउअछि। मु मने करे जे मनुष्य जेपरि अछि, आसन्न दुर्दशा हेतु सही परि रहिबा भल। तुम्भे की भार्या सहित आबद्ध
ତେବେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ କି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ, ତେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ବିବାହ କରିଅଛ, ତାହା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାପ କରିନାହ। ଆଉ ଯଦି କୁମାରୀ ବିବାହ କରିଅଛି, ତାହା ହେଲେ ସେ ପାପ କରିନାହିଁ। ତଥାପି ଏପରି ଲୋକେ ଶରୀରରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଅ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୋ କଥାର ଭାବ ଏହି, ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନଥିଲା ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରୋଦନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ରୋଦନ ନ କରିବା ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ନ କରିବା ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନଧିକାରୀ ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ବିଷୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଗ ନ କରିବା ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ଜଗତର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଚିନ୍ତିତ ନ ହୁଅ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା। ଯେ ଅବିବାହିତ, ସେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଘେନି ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ବିବାହିତ, ସେ କିପରି ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଂସାର ବିଷୟ ଘେନି ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ, ଆଉ ତାର ମନ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ଅବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କୁମାରୀ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାରେ ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଘେନି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ବିବାହିତା, ସେ କିପରି ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସଂସାର ବିଷୟ ଘେନି ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ। ଏହି କଥା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜ ହିତ ନିମନ୍ତେ କହୁଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଶିଷ୍ଟାଚରଣ କରି ଏକାଗ୍ର ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଅ, ଏଥିପାଇଁ କହୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ନିଜ କନ୍ୟାର ଯୌବନାବସ୍ଥା ଗତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ସେ ତାହା ପ୍ରତି ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛି ବୋଲି ମନେ କରେ, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଧ କଲେ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁ, ସେଥିରେ ପାପ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଧ ନ କରେ, ପୁଣି ଯାହାର ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଥାଏ, ଆଉ ଯେ ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ କୁମାରୀ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ, ସେ ଭଲ କରେ। ଏଣୁ ଯେ ଆପଣା କୁମାରୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦିଏ, ସେ ଭଲ କରେ। ପୁଣି ଯେ ବିବାହ ନ ଦିଏ, ସେ ଆହୁରି ଭଲ କରେ। ସ୍ୱାମୀ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମୃତ, ତେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେହିପରି ରହିଲେ ଅଧିକ ସୁଖୀ ହେବ। ଏହା ମୋହର ମତ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଅଛି ବୋଲି ମନେ କରେ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିଓ 8 ପର୍ବ। ଦେବପ୍ରସାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋହର ଉତ୍ତର ଏହି, ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କହୁଅଛ, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଜ୍ଞାନ ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ମାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରୁ ନିଷ୍ଠା ଜାତ ହୁଏ। ଯଦି କେହି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରେ, ତେବେ ତାହାର ଯେପରି ଜାଣିବା ଉଚିତ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ସେହି ଜଣ ତାହାଙ୍କ ପରିଚିତ। ଏଣୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଜଗତରେ ଦେବତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏକ ଈଶ୍ୱର ବିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଉ ବା ପୃଥିବୀରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ସେମାନେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏପରି ତ ଅନେକ ଦେବତା ଓ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛୁ, ପୁଣି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇଅଛୁ। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତା ଅଛି ବୋଲି ଭାବି ଦେବପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ କଳୁଷିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ କି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଏ ନାହିଁ। ଭୋଜନ ନ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭୋଜନ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ,
କାଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ଅଧିକାର ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କର ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ହୁଏ। କାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯଦି କେହି ଦେବାଳୟରେ ଭୋଜନରେ ବସିବାର ଦେଖେ, ତେବେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ ତାର ବିବେକ କ'ଣ ଦେବପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ସାହସିକ ହେବ ନାହିଁ? ଏଣୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ଭ୍ରାତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେ ତୁମ୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଉଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ବିବେକକୁ ଆଘାତ କରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଅଛ। ଅତଏବ ଯଦି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ମୋହର ଭାଇର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ମୋହର ଭାଇ ଯେପରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ନ ପାଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ହେଁ ମାଂସ ଖାଇବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 9 ପର୍ବ। ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ? ମୁଁ କ'ଣ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ନୁହେଁ? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ? ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୋହର କୃତ କର୍ମ ନୁହଁ? ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବଶ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ପ୍ରେରିତ ପଦର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ମୋହର ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ମୋହର ଉତ୍ତର ଏହି: ଭୋଜନ ପାନ କରିବାକୁ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭ୍ରାତୃବର୍ଗ ଓ କେଫାଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରି ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ? କିମ୍ବା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ପରିଶ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କ'ଣ କେବଳ ମୋହର ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ? କିଏ ନିଜ ବ୍ୟୟରେ କେବେ ସୈନିକ ବୃତ୍ତି କରେ? କିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କରି ସେଥିର ଫଳ ଭୋଜନ ନ କରେ? ଅବା କିଏ ପଶୁପଲ ପାଳନ କରି ପଲର ଦୁଗ୍ଧ ପାନ ନ କରେ? ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ କ'ଣ ଏହିସବୁ କଥା କହୁଅଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏହିସବୁ କଥା କୁହେ ନାହିଁ? କାରଣ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ବେଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲୁଥିବା ବଳଦର ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଦିଅ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ବଳଦ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ସେ କ'ଣ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା କହନ୍ତି ନାହିଁ? ହଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି, ଯେପରି ଯେ ଚାଷ କରେ ଆଶାରେ ତାହାର ଚାଷ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଯେ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଏ ଭାଗ ପାଇବା ଆଶାରେ ତାର ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାରମାର୍ଥିକ ବୀଜ ବପନ କରିଅଛୁ, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଐହିକ ଶସ୍ୟ ଛେଦନ କଲେ କ'ଣ ଗୁରୁତର ବିଷୟ? ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଂଶାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ନୋହୁଁ? ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସୁସମାଚାରର କୌଣସି ବାଧା ନ ଜନ୍ମାଉ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ମନ୍ଦିରରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ବେଦୀର ସେବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ବେଦୀ ସହିତ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ଯେ ଏହିପରି କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହିସବୁ ଲେଖୁନାହିଁ। କାରଣ କେହି ମୋହର ଏହି ଦର୍ପ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ମୋହର ମରିବା ଭଲ। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରେ, ସେଥିରେ ମୋହର ଦର୍ପ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯେଣୁ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନ କରେ, ତେବେ ହାୟ, ମୁଁ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଏହା କରେ, ତେବେ ମୋହର ପୁରସ୍କାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ନ କରେ, ତେବେ ହେଁ ସେବକ ପଦର ଭାର ମୋ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ମୋହର ପୁରସ୍କାର କ'ଣ? ତାହା ଏହି ଯେ ଯେପରି ମୁଁ ସୁସମାଚାରରେ ଥିବା ମୋହର ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ସେହି ସୁସମାଚାରକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟର ବିଷୟ କରେ, କାରଣ ଯେପରି ମୁଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଲାଭ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାରି ଅଧୀନ ନ ହେଲେ ହେଁ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାସ କଲି, ଯେପରି ମୁଁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଜିହୁଦୀ ପରି ହେଲି, ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ।
एथिपाई मु व्यवस्थार अधीन न हेले सुधा व्यवस्था अधीन लोकमानंक निकटरे व्यवस्था अधीनर परि हेली। जेपरि मु व्यवस्था विहीन लोकमानंकु लाभ करिपारे एथिपाई मु ईश्वरंक व्यवस्था विहीन न होई ख्रीष्टंक व्यवस्थार अनुगत हेले हैं व्यवस्था विहीन लोकमानंक निकटरे व्यवस्था विहीन परि हेली। जेपरि मु दुर्बल मानंकु लाभ करिपारे एथिपाई मु दुर्बल मानंक निकटरे दुर्बल परि हेली। जेपरि मु जेकोनोसी प्रकारे केतेकंकु रक्षा करिपारे एथिपाई मु समस्तंक निकटरे सबु प्रकार होइअछि। मु जेपरि सुसमाचारर आशीर्वादर सहभागी हुए एथिपाई मु सुसमाचार निमंते सबु करे। जो माने रंगभूमि रे दौड़ंती से माने समस्ते दौड़ंती सत किंतु केवल जणे जे पण पाए यह कि तुम्हें माने जान नाही। तुम्हें माने जेपरि पण पाइब एथिपाई सही परि दौड़। जे कहीं क्रीड़ा रे प्रतिद्वंदिता करे से समस्त विषय रे परिमित भोगी हुए। से माने क्षयणीय मुकुट पाइबा निमंते ताहा करंती मात्र आम्भे माने अक्षय मुकुट पाइबा निमंते ताहा करू। अतएव मु दौड़ू अछि किंतु बिना लक्ष्य रे नुहे। मु मुष्टि युद्ध करूअछि किंतु शून्य को आघात करिबा लोक परि नुहे। अन्य लोकमानंक निकटरे प्रचार करी काले मु निजे कौनसी प्रकार अग्राह्य हुए। एथिपाई मोहर निज शरीर को कष्ट देई बसरे दास करी रखुअछि। प्रथम कोरिन्थियो 10 पर्व। कारण हे भाई माने आंभ मानक पितृपुरुष समस्ते मेघ तले थिले और समस्ते समुद्र मध्य देई गमन कले। पुणी समस्ते मेघ और समुद्र रे मशांक उद्देश्य रे बाप्तिजित हेले। आउ समस्ते एक पारमार्थिक खाद्य भोजन कले और समस्ते एक पारमार्थिक पेय पान कले। जेणु सेमाने सेमानंको अनुवर्ती पारमार्थिक शैलरू पान करुथिले आउ सही शैल ख्रीष्ट। तथापि सेमानंको मध्यरु अधिकांश ठारे ईश्वरंको संतोष नथिला। जेणु सेमाने प्रांतर रे मले। एही समस्त कथा जे तुम्हें माने अज्ञात थाओ यह मोहर इच्छा नुहे। सेमाने जे प्रकार मंद विषय रे अभिलाषी होइतिले आंभे माने जेपरि से प्रकार अभिलाषी न हेउ एथि निमंते एही समस्त विषय आंभमानंको पक्षरे दृष्टांत स्वरूप होइअछि। जेपरि समानंको मध्यरे केतेक प्रतिमा पूजक हेले सेपरि तुम्हें माने प्रतिमा पूजक हुओ नाही। जेपरि लेखा अछि लोक माने भोजन पान करिबाकू बसिले आ नृत्य करिबाकू उठिले। जेपरि सेमानंको मध्यरे केतेक व्यभिचार करी एक दिन रे 23,000 मरिगले सेपरि आंभे माने व्यभिचार न करू। जेपरि सेमानंको मध्यरे केतेक प्रभुंकु परीक्षा करी सर्प द्वारा विनष्ट हेले सेपरि आंभे माने प्रभुंकु परीक्षा न करू। जेपरि सेमानंको मध्यरे केतेक लोक बचसा करी संहारक द्वारा विनष्ट हेले सेपरि तुम्भे माने बचसा कर नाही। एही समस्त दृष्टांत स्वरूपे सेमानंको प्रति घटिला। आउ जो मानंको समय जुगांत काल उपस्थित होइअछि एपरि जे आंभे माने आंभ मानंको चेतना निमंते सेही सबु लेखा जाइअछि। एणु जे आपना को स्थिर बोली मने करे से जेपरि पतित न हुए एथि निमंते से सावधान हेउ। मनुष्य प्रति जो प्रकार परीक्षा स्वाभाविक ताहा छड़ा अन्य प्रकार परीक्षा तुम्भमानंको प्रति घटी नाही। किंतु ईश्वर विश्वास्य से तुम्भमानंकु कौनसी असह्य परीक्षा रे परीक्षित हेबाकू देबे नाही। मात्र जेपरि तुम्हे माने सह्य करिपार एथिपाई परीक्षा घटिबा संगे संगे से उद्धारर पथ मध्य प्रस्तुत करिवे। अतएव हे मोहर प्रिय माने प्रतिमा पूजारू पलायन कर। मु बुद्धिमान लोकंकु कहिला परी कहुअछि। मु जहा कहुअछि ताहा तुम्हे माने निजे विचार कर। जो आशीर्वादर पात्र को आंभे माने आशीर्वाद करू ताहा कि ख्रीष्टंक रक्तर सहभागिता नुहे। जो रोटी आंभे माने भांगू ताहा कि ख्रीष्टंक शरीरर सहभागिता नुहे। कारण रोटी एक हेबारू आंभे माने अनेक हेले हैं एक शरीर स्वरूप। जेणु आंभे माने समस्ते
ସେହି ଏକ ରୋଟିର ଅଂଶୀ। ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମାନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ବଳି ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କି ବେଦୀର ସହଭାଗୀ ନୁହନ୍ତି? ତେବେ ଦେବପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଯେ କିଛି ଅଛି ବା ପ୍ରତିମା ବୋଲି ଯେ କିଛି ଅଛି, ଏହା କି ମୁଁ କହୁଅଛି? ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ଯେ ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ସେହି ସବୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ନ କରି ଭୂତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଭୂତମାନଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହୁଅ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାନପାତ୍ର ଓ ଭୂତମାନଙ୍କ ପାନପାତ୍ର ଉଭୟରେ ପାନ କରିପାର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜ ଓ ଭୂତମାନଙ୍କ ମେଜ ଉଭୟର ଅଂଶୀ ହୋଇପାର ନାହିଁ। ଅଥବା ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମାଇବା? ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳବାନ? ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହିତଜନକ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ନିଷ୍ଠା ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। କେହି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ବଜାରରେ ଯାହା ବିକ୍ରୟ ହୁଏ ବିବେକ ସକାଶେ କିଛି ନ ପଚାରି ତାହା ଭୋଜନ କର, କାରଣ ପୃଥିବୀ ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଯାହା କିଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ବିବେକ ସକାଶେ କିଛି ନ ପଚାରି ତାହା ଭୋଜନ କର। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହେ ଏହା ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଅଛି, ତେବେ ଯେ ଏହା ଜଣାଇଲା ତାହାର ସକାଶେ ଓ ବିବେକ ସକାଶେ ତାହା ଭୋଜନ କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ନିଜ ବିବେକ ସକାଶେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାର ବିବେକ ସକାଶେ। ମୋହର ସ୍ୱାଧୀନତା କାହିଁକି ଅନ୍ୟର ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ବିଚାଳିତ ହୁଏ? ଯଦି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଭୋଜନ କରେ, ତେବେ ଯାହା ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତାହା ନିମନ୍ତେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ କାହିଁକି? ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନ କର କି ପାନ କର ଅବା ଯାହା କିଛି କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କର। ଯିହୁଦୀ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ କାହାରି ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋହର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଅନେକଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପୁଣି ସବୁ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରେ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 11 ପର୍ବ। ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁକାରୀ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୋହର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାଅ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଧି ଦେଇଅଛି ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରୁଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ବୋଲି ମୋହର ଇଚ୍ଛା। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ଆପଣା ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କିମ୍ବା ଭାବବାଣୀ କହେ, ସେ ଆପଣା ମସ୍ତକର ଅପମାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ ନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କିମ୍ବା ଭାବବାଣୀ କହେ, ସେ ଆପଣା ମସ୍ତକର ଅପମାନ କରେ। ଯେଣୁ ତାହା ତାହାର ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। କାରଣ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ ନ କରେ, ତେବେ ସେ କେଶ ମଧ୍ୟ କାଟି ପକାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରେ କେଶ କାଟିବା ବା ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ, ତାହା ହେଲେ ସେ ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁ। ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ହେବାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ। କାରଣ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ତ ପୁରୁଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ନିମନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ଦୂତମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆପଣା ମସ୍ତକରେ ଅଧୀନତାର ଚିହ୍ନ ଘେନିବା ଉଚିତ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ପୁରୁଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ
पुरुष मध्य सेहीपरि स्त्री द्वारा उत्पन्न, किंतु समस्त विषय ईश्वर ठारू उत्पन्न। किंतु तुम्हें माने निजे निजे विचार कर, मस्तक आच्छादन न करी ईश्वर निकट में प्रार्थना करवा स्त्री पक्षरे कौन उपयुक्त? प्रकृति निजे कि तुम मानक शिक्षा दिए नाही जे पुरुष दीर्घ केश रखिले ताहा पक्षरे ताहा अपमानजनक, किंतु स्त्री दीर्घ केश रखिले ताहा पक्षरे ताहा गौरवजनक, कारण आवरण स्वरूपे ताहार केश ताहाकू दिया जाइछि। किंतु केही विवाद करने को इच्छा कले से जानू जे आंभ मानकर ए प्रकार रीति नाही किंबा ईश्वर मंडली समूहर नाही, किंतु तुम मानकर समागम जे हितकर न होई बरं अहितकर हेउछि, एथिरे मु तुम मानकर प्रशंसा करि न पारी एही आदेश देउछि। कारण प्रथम रे मु शुणुअछि जे मंडली स्वरूपे तुम मानकर समागम समय तुम मानक मध्य दलभेद घटी थाए, आ मु केते परिमाण रे यह विश्वास करुअछि जेपरि तुम मानक मध्य परीक्षा सिद्ध लोक माने प्रकाशित हुअंती, एथिपाई तुम मानक मध्य तो दलभेद निश्चय घटिब। तुम मानकर समागम हेबा समय तुमे माने प्रभु भोज पालन करि न थाओ, कारण भोजन समय प्रत्येक जन अन्यर अपेक्षा न करी अपना आहार भोजन करे, सेथिपाई जणे क्षुधारे रहे और अन्य जणे माताल हुए। कौन तुम मानकर कि भोजन पान करने निमंते घर नहीं, किंबा तुम्हें माने कौन ईश्वर मंडली की अवज्ञा करुअछ? पुणी जो मानकर नाही सेमानंकु लज्जा देउअछ। मु तुम मानंकु कौन कहिबी? कौन तुम मानकर प्रशंसा करिबी? ए विषय रे मु तुम मानकर प्रशंसा करू नाही, कारण मु प्रभुंक ठारू प्राप्त जो शिक्षा तुम मानंकु प्रदान करियछि ताहा एही शत्रु हस्तरे समर्पित हेबा रात्रि रे प्रभु जीशु रोटी घेनी धन्यवाद दे ताहा भांगी कहिले, यह तुम मानंक निमंते मोहर शरीर, मते स्मरण करने निमंते यह कर। सही परी भोजन उतारे से पानपात्र मध्य घेनी कहिले, एही पानपात्र मोहर रक्तरे स्थापित नूतन नियम, तुम्हें माने जेते थर एथिरु पान कर सेते थर मते स्मरण करने निमंते यह कर। कारण जेते थर तुम्हें माने एही रोटी भोजन कर और एही पानपात्र रु पान कर, सेते थर तुम्हें माने प्रभु को आगमन पर्यंत ताहांक मृत्यु प्रचार करुअछ। अतएव जे कहीं अयोग्य भाव रे प्रभुंकर एही रोटी भोजन करे किंबा एही पात्र रु पान करे, से प्रभुंक शरीरर और रक्तर दायी हेब। किंतु मनुष्य आपना को परीक्षा करू आउ सेही परि भावे एही रोटी भोजन करू और एही पात्र रु पान करू। कारण जे प्रभुंक शरीर को विशेष न मणि भोजन करे और पान करे, से अपना दंड निमंते भोजन करे और पान करे। एही हेतु तुम मानक मध्य अनेके दुर्बल और पीड़ित, पुणी अनेके महानिद्रा प्राप्त अटंती। किंतु जदि आम्भे माने आपना आपनार विचार करंतु, तेबे विचारित हेउ न थांतु। आउ जगत सहित जेपरी दंडाज्ञा प्राप्त न हेउ, एथि निमंते प्रभुंक द्वारा विचारित होई आम्भे माने शास्ति भोग करुअछु। अतएव मोहर भाई माने, तुम्हें माने भोजन करने निमंते समवेत हेबा समय परस्पर पाई अपेक्षा कर। तुम मानक समागम जेपरी दंड निमंते न हुए, एथिपाई जदि केही क्षुदित तेबे से घरे भोजन करू, अवशिष्ट समस्त विषय मु गले बुझिबी। आसंतु आम्भे माने पठित शास्त्रांश गुड़िकर सारांश को चिंता करिबा। करंथी गोटे कामुक प्रतिमा गुड़िकर नगर थिला, जोठारे नॉस्टिसिज्म रो शिक्षा अनुसारे जथा केवल विशिष्ट तथा मनोनीत वर्गर लोक माने ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होई पारिबे। एही शिक्षार प्रभाव हेतु संन्यास व्रत तथा सुखवादर चिंता एठारे प्रचलित थिला। एपरी एक नैराश्यजनक जगतरे पाउल विवाह को बारण करती नाही, किंतु विलासिता आसक्ति को अग्राह्य करती। एपरी एक भ्रष्ट और कामुक समाज रे किपरि एक पवित्र ख्रिस्टियान जीवन बंचिबा को हेबो, से विषय रे से एई स्थान रे परामर्श
ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସମୟରେ କରିନ୍ଥରେ ଅତି କମରେ 12ଟି ପ୍ରତିମାର ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ମାଂସ ଯାହା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଗଲା, ଉତ୍ତାରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଥିବା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହାକୁ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବା ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଦୁର୍ବଳ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସେହି ମାଂସ ନ ଖାଇବା ବରଂ ଭଲ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଚୁଟି ରଖିବା ସେହି ସମୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା, ସମଲିଙ୍ଗୀ କିମ୍ବା ବେଶ୍ୟା। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଉପୁଜିବ। ସେହି ସମୟରେ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମର ଚିହ୍ନ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁବାର ରାତ୍ରି ଉପାସନାରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ପଠନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।